स्वागत देश विदेश विच बैठे सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच मैं हां नीतू। कहंदे ने असी अक्सर अपने देश की जो गल करते हैं तो साडे जहन दे विच अपने देश की एक रुतबा जिहड़ा ना बहुत उच्चा मन्निया जाता है। और जदों असी गल करते हैं इसकी आज़ादी की, बहुत सारे इहो जे आज़ादी घुलाटिए हुए ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी की अपनी जान की परवाह किए बिना सानू ये आज़ादी दिती ते अज असी इस आज़ाद फिज़ा दे विच साह लैण जोगे होए हैं। और वो बहुत सारिया शख्सियतां ने और बहुत सारे लोग ने। और उहदे नाल नाल जेकर असी गल करिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की, क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव असी जल्द ही मनाने वाले हाँ। सब तो पहला साडा फर्ज बनता है एक नागरिक का साडे देश से कि असी इस महोत्सव नूं अपने दिल तो मनाइए, क्योंकि असी भारती हाँ, ये सानू माण है, गौरव दे नाल असी इस गल दे वास्ते मोहर लाइए कि हाँ वाकई असी भारती हाँ। और बहुत खुशी हुंदी है अपने देश के बारे सोच के, अपने देश के बारे जान के और अपने देश के विच हो रही जिहड़े बदलाव ने उन्होंने वेखते हुए। और जदों असीं गल करते हैं अपने आज़ादी घुलाटियां की, तो उन्हां दे विच बहुत सारियां इहो जिहियां शख्सियतां ने जिन्हां नूं असीं अक्सर याद करते रहने हैं। और आज़ादी के इस महोत्सव दे विच असीं उन्हां सारे शहीदां नूं याद करते हैं, उन्होंने नमन करते हैं, तो उन्होंने जिंदगी के पाए हुए पूर्णिया हमेशा चित चेते रखते हैं। और इस वास्ते असी अलग अलग उन्होंने घुलाटियां याद करते हुए अपने प्रोग्राम के राही उन्होंने जिंदगी के तजर्बियां साझा भी करते हैं। और उस बाबत गलबात करने के वास्ते साडे स्टूडियो के विच अलग अलग शख्सियतां पहुँचदियां ने। ते अज डॉक्टर विनय सोफत जी खास तौर पर साडे स्टूडियो के मौजूद ने, जिहड़े अज साडे नाल सांझ पाणगे करतार सिंह सराभा की जीवनी के बारे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर तुहाडा। धन्यवाद सर। अज की जेकर असीं गल करिए, क्योंकि 75वां महोत्सव असीं मना रहे हैं आज़ादी का, मैं सब तो पहले यही जानना चाहांगी कि इस ते वापस ये वास्ते असीं सारे भारतीय की करते पे हैं ते सानू किवें इस विच अपना योगदान जिहड़ा वो पाउणा चाहीदा जी। बहुत खूब। असी अज हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं जी। और ये साडे लई जिथे एक फ़ख्र की गल है कि जदों आज़ादी की कोई संभावना नहीं सी, तो जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि करतार सिंह सराभा वर्गिया शख्सियतां ने आप फांसियां ते चढ़ के सानू आज़ादी दवाई ताकि असीं आज़ादी च सुख का साह लै सकीए, तो उस दे सिलसिले दे विच अज साडे लई फ़ख्र की गल है जी। पर नाल ही साडा फर्ज बनता है कि असीं इन्हां आज़ादी के घुलाटियां नूं जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने संदेश दिते, असीं उन्हां नूं याद करिए ते ओह भारत द्वारा तो बनाइए जिहदा सुपना इन्हां आज़ादी के घुलाटियां ने लिया सी। ये साडा अज फर्ज बनता जी। बिल्कुल सर। सेवा देश की जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बहुत सुखालियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। और जदों असीं करतार सिंह सराभा की गल करते हैं, एक देश भगत, एक चंगे राइटर, एक जोश दे नाल जनून दे नाल भरे हुए, तो इक्को ही टीचा उन्हां दा कि मैं अपने देश नूं आज़ाद कराउणा है। जदों असीं उन्हां दे शुरुआती जीवन की गल करते हैं, सो किहो जिहा जीवन सी उन्हां दा बचपन तो लैके शुरुआती सिक्ख्या की गल करते हैं, ये सारा कुछ किवें उन्होंने अपने पिंड शहर दे विच रहिंदे हुए पूरा किया जी। जिस तरह असीं उन्हां दे नाम तो ही जानते हैं करतार सिंह सराभा जी। लुधियाने के नेड़े कोई 25 किलोमीटर ते शहर तो पिंड है सराभा जी। जदों असीं रायकोट वाली सड़क ते जाने जी, तो उत्थे उन्हां दा जन्म हुंदा है। उन्हां दे जिहड़े दादा जी ने सरदार बदन सिंह जी ने, पिता मंगल सिंह जी ने और माता साहब कौर है और एक छोटी भैन धन कौर भी है जी। दादा जी का जिक्र करना इस करके जरूरी है कि करतार सिंह सराभा ते जिहड़ी उन्हां दी भैन धन कौर है जी, दोनों ने अपने माता पिता नूं बड़ी छोटी उम्र दे विच ही गवा लिया सी। ते इस करके उन्हां दा जिन्ना पालन पोषण है, जिन्नी उन्हां दी देख रेख है, वो सरदार बदन सिंह जी ने उन्हां दे जिहड़े दादा जी ने उन्होंने की और बड़े चंगे तरीके दे नाल कीती। और किसी भी तरह की कमी जिहड़ी है वो करतार सिंह सराभा नूं महसूस नहीं होण दित्ती। और ना ही करतार सिंह सराभा ने कदे किसी इस गल का जिक्र भी किया है कि मैनूं आई। और उहदे कई कारण ने, जिहड़े उन्हां दे दादा जी दे ब्रदर सीगे वो बड़ियां चंगियां पदवियां दे उत्ते काम कर रहे सीगे। और इसे करके उन्होंने अपने पिंड दे जिहड़ा वरनैकुलर स्कूल है उत्थों उन्होंने प्राइमरी की एजुकेशन हासिल की। फिर लुधियाना शहर के अंदर बहुत पुराना स्कूल है मालवा हाई स्कूल, उत्थे उन्होंने दाखला लिया, उत्थे 7th स्टैंडर्ड जिहड़ी हैगी एजुकेशन हासिल की। पर करतार सिंह सराभा की बचपन तो जिवें कहंदे ना भी तुहानूं ड्योढ़ी च भाग दिख जाते हैं,
ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ। ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11th ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਕੂਲ ਉੜੀਸਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 11th ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 24 ਮਈ 1896 ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 98% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ 98 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ 1912 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 30 ਜੁਲਾਈ 1912 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ $100 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $40 ਹੋਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚੋਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਲਹਿਰੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਬਾਜ ਲੜਾਉਂ ਤभी ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਨਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1908 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਗਦਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1920-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਜਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਰੀਆ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤਾਹਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 16 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੋਚ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੂਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਦਰ, ਜੀ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਛਾਪਾ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਛਪ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਫਰਤੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान। जिथे झूलदा तिरंगा जिथे झूलदा तिरंगा साडा देश है महान, साडा देश है महान। सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है। साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान। जिथे झूलदा तिरंगा जिथे झूलदा तिरंगा साडा देश है महान, साडा देश है महान। सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है। साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान। जिथे झूलदा तिरंगा जिथे झूलदा तिरंगा साडा देश है महान, साडा देश है महान। सारे देशां नालों चंगा साडा देश है महान, सारे देशां नालों चंगा साडा देश है।
ਆਰਕੇ ਆਰਿਆ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ ਸੋਫਰ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 376 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਰੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ 2000 ਬੁਲਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਰਿਵਾਲਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ तो किसी जगह के उत्ते तो ओनली 20 और 30 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ तो भी अगर ये गदर अंदोलन उस तरीके नाल तुर पैंदा तां बहुत जानी कह लो भी हिंदुस्तान 1914-15 च आज़ाद हो जाता। ये हालात उदों बने हुए सन तो इस करके जदों फिर ये काम हो जाता है तो उत्थे फैसला किया जाता है कि हुण वापस हिंदुस्तान पहुंचा जाए और ये मैसेज संदेश सारे क्रांतिकारियों नूं लाया जाता है और 2 साल दे विच कहंदे कि लगभग 8000 क्रांतिकारी जिहड़ा सीगा वो हिंदुस्तान दे विच पहुंचदा इस गदर नूं अंजाम देण दे लई। करतार सिंह सराभा भी लगभग अगस्त के महीने बाई हांगकांग निपुर जी है दे जहाज के राही शिप के राही वो वापस हिंदुस्तान पहुँच जाते निपुण मारू जहाज के राही और इत्थे पहुँच के वो संपर्क का काम जो स्टार्ट किया जाता है। जंग का माहौल है बड़ा औखा है क्योंकि असीं सारे जानते हैं कि जदों जंग का माहौल बनया हुंदा और जंग लग चुकी सी तो लगभग एक एमरजेंसी की सिचुएशन हुंदी है जी और एमरजेंसी दे विच पुलिस दे कोले फौज दे कोले सरकार दे कोले जिहड़ियां पावर्स हुंदियां ने वो अनलिमिटेड हो जांदियां जी बिल्कुल सर और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बन चुके सी उस वेले दे तो इन्हां हालातां चों धर पकड़ भी जारी सी जी और उस वेले एक बहुत वड्डा रोल जिहड़ा करतार सिंह सराभा ने अदा किया कि जिहड़े लोग वक्-वक् जहाज़ां राहीं वक्-वक् थावां तो कोई हांगकांग तो आ रहा कोई किसी मुल्क तो आ रहा उन्हां दे नाल संपर्क करना और उन्हां नूं जोड़ के रखना और गदर दी इस मुहिम दे लई तैयार करना ये अगले 3 महीने काम जिहड़ा करतार सिंह सराभा करदे जी और इसे दौरान उन्हां दे नाल मुलाकात उन्हां दी विष्णु गणेश पिंगले जी नाल हुंदी है बाद च सानियाल साहब नाल भी हुंदी है तो उत्थे एक फैसला फिर सानियाल साहब की सुजैशन ते कीता जांदा है भी सानू ये ना हालातां दे विच असीं नॉर्मली नहीं मिल सकते जी तो सानू गुप्त जड़े अड्डे जड़े आ बनाने पैणगे जिथे सीक्रेटली असीं मिल सकीए और अपनी अगलियां
ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 26 ਬਟਾਲੀਅਨ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, 23 ਰਸੂਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਗਨਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੱਪੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਆਗਰਾ, ਮੇਰਠ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਛਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸਬੈਰੀ ਬੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2015 ਨੂੰ ਗਦਰ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛਾਵਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CID ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਲਿਆਕਤ ਹਯਾਤ ਖਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਕਤ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਉਹ ਗਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 19 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਰੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 2-3 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਚਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਫੈਲਾ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 19.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਰਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਘੋਸ਼ ਜੀ। ਅਜੇ ਘੋਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਜੇ ਘੋਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ? ਉਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁੱਦ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਓਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਓਏ ਛਾਤੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕਾਂ ਕੱਢ ਤੁਰਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕਾਂ ਕੱਢ ਤੁਰਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਓਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ